നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്ത് അച്ഛന് ഔദ്യോഗികമായി വികാരി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അവസാനത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയും അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് അച്ഛനുള്ള യാത്രയപ്പ സമ്മേളനം അച്ഛനിപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈകാരികമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അച്ഛൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തവും ശരീരവുമാക്കി മാറ്റുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അപൂർവമായ നിമിഷങ്ങൾ മറ്റു വൈദികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഒരേ അൾത്താരയിലും തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തില് അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചത് ഈ ഇടവകയിൽ ഈ അൾത്താരയിലാണ് എന്നുള്ളത് അച്ഛന് നമുക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മളെക്കാൾ ഉപരിയായി അച്ഛനുമുണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛന് ഹൂസ്റ്റൺ സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദീർഘനാളത്തെ അച്ഛന്റെ പ്രവർത്തന കാര്യം 2003 ഒരു ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷനിലൂടെ ദൈവികമായ ഇടപെടലിലൂടെ തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അച്ഛൻ ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീടുള്ള ഈ 20 വർഷക്കാലം ഷിക്കാഗോ സെക്രട്ടറി ഇടപെടലിലേക്ക് മാത്രമല്ല ജ്ഞാനായ റീജിയനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ അത്ഭുതാർഹമായ വളർച്ച. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പലരും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അത് നമ്മളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അച്ഛന് 15 വർഷക്കാലം ഈ ഇടവക സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 17 വർഷം രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ അതിൽ 15 വർഷത്തോളം ഈ ഇടവക വികാരിയായി അച്ഛൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കാം. ഈ അവസരത്തില് ട്രസ്റ്റി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അച്ഛനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരഘോഷത്തോടുകൂടി അച്ഛനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കും. എല്ലാവരും ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് ഈ യാത്രയുടെ സമ്മേളനത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെവരെയും ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി ട്രസ്റ്റിമാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ സാബു മുത്തോലത്തെ വിധിക്കുന്നു. Reverend Father Abraham Mutholath, Jonas Achan, Abraham Achan, mighty brothers, sisters, and beloved children. We're all gathered here today to acknowledge and appreciate the contributions made by our beloved vicar, Reverend Father Abraham Mutholath, who, as all of you know, is moving to Houston after 17 plus years of dedicated leadership and stewardship to our parish community. Although giving send-off to someone you love can be hard, when we think about what we have accomplished with his service and dedication, it is only fair that we show our willingness to share him with other communities so they can reap the benefits of his wisdom and hard work. At this time, I thank God that he was able to stay with us in Chicago this long and faithfully finish the responsibilities that God had entrusted to him, not just for our parish, but for the entire Cananea region. It was only because of his steadfast leadership, wisdom, that we as a faith community can take pride in calling this our parish church, overcoming many challenges and adversities from near and far. He brought true meaning to an Arabic proverb: an army of sheep led by a lion would defeat an army of lions led by a sheep. Achan has been a lion among us sheep, leading us with courage,
determination, and vision. Our beloved Mutholath is known for his goal-oriented dedication, punctuality, untiring work ethic, enthusiasm, optimism, and quick wit. All of these qualities became an asset not just for our parish, but to the entire North American Canadian community. Looking back, is it any wonder that he wrote his first book, Ningalkum Nedavagam, or You Too Can Be a Leader, at a young age as a seminarian. I don't think anyone who has worked with him has ever heard him say, I am tired. He always looks very free. The proof is right in front of us. Just take a look at his full head of hair, not a single white one. On a more serious note, Ajahn may realize that the road you have traveled has not been easy. It was filled with pain, anguish, anxiety, and challenges. The fruits that we are now enjoying is a direct result of all those sufferings you had endured. As we read in 1 Peter chapter 2, verses 19, for whenever anyone bears the pain of unjust suffering, because of consciousness of God, that is a grace. അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവചിന്തയോടെ വേദനകൾ ക്ഷമാപണം സഹിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹ കാരണമാകും. You have been a true shepherd to us by taking on the pain and suffering. As proclaimed in the Gospel of St. John, chapter 10, verses 11, a good shepherd lays down his life for the sheep. So, my dear brothers and sisters, let us be proud to be seated in front of a man who has been a role model, someone who faithfully executed what has been entrusted to him, and a true follower of Jesus Christ. So, to conclude, on behalf of the parish executive, I would like to welcome all those who have come from St. Mary's and other parishes. Let me now invite all the Sacred Heart family members to welcome each other to this special occasion. Ajahn, please keep us in your prayers as you continue your mission in Houston, and we promise to keep you in ours. Thank you. Now, we have a couple of speeches from different ministry. So we already asked all the speakers to limit their speech within 2 to 3 minutes. I once again request all the speakers, please make sure to conclude your speech within 2 to 3 minutes. So first, on behalf of Mission League, I request Aaron O'Leary, please come forward. Hello everyone, my name is Aaron O'Leary, and I'm currently the Chairperson Mission League President. As we all know, Mutholath will be leaving this parish and going to Houston by the end of this week. Now, while we all wish him the best of luck at Houston, obviously it is very sad to see him go. He was such a great pillar in this community and one of the most dedicated priests I've ever seen. I myself have many memories of Mutholath. However, the most profound memory I have of him is probably reading the Gospel and asking the youth questions. Achin was the first person who got me to pay attention to the Gospel because he would always ask questions afterwards to see if we were listening. Even now, after Achin finishes reading the Gospel and steps down from his podium, all the kids' hands will shoot up to answer his first question, "From which Gospel did I read today?" Not only Acha, but you were a great leader because you understood how hard it was for kids to pay attention during church. Therefore, you found a way to involve the children during the Mass. It shows your thoughtfulness and creativity to include the children so we could all grow in our faith. Now, in regards to the CML, you have always supported us on all of our charitable activities. Thank you for all your support and dedication. I hope and pray our young kids and youth understand the value of making a difference in this world because of your presence. God's mercy has been shown throughout history by bringing special people to the faithful to rewrite history. We believe that you are one of the instruments used by God to rewrite the destiny of our people. And not only were you just our parish priest, but you dedicated so much of your own money to support so many disabled children in your hometown, Cherpunko.
Now, in the Bible, we know the story of the talents. Acha, you use your talents and gifts God has placed on you very wisely. And on behalf of the CMO kids and all the youth, you will always have a special place in our hearts. Thank you for all your dedication, hard work, and prayers. And Acha, just one last request. Houston is not too far from here, so we hope to see you here often. And please keep us Sacred Heart kids in your prayers. Because as you know, a great father can never forget all of his kids. Thank you. പ്രവർത്തിക്കുകയും യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടീന നെടുവാമ്പുഴ, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. Respected Mutholath Acha, Kardori Acha, Jonas Acha, my dear brothers and sisters. Today is a very special day, and I don't think it is any small coincidence that we are giving a send-off to Mutholath Acha on the 17th anniversary of our parish. For 17 years, we've had a Knanaya parish to call our very own, and as you all know, it was just the first of many Knanaya parishes throughout the United States. And so when we send off Mutholath Acha today to Houston, we have to make note of the incredible leadership, his leadership that brought us to today. Saint Pope John Paul II said about leadership, a good leader sees everything, overlooks a great deal, and corrects a little. I think that perfectly encapsulates Mutholath Acha's leadership style to a T. മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നേതാവ് എല്ലാം കാണും, പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നടിക്കും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തും. So Mutholath Acha sees everything. This whole Knanaya region and our parish especially is a result of his vision, his goals, and his perseverance. Once Mutholath Acha puts his mind to something, it will happen. We know that. We've seen that time and time again. He will make sure to be the leader that we need in order to make that happen, and he will stop at nothing and will lead us all the way. Another important part of that leadership is to be a good example and a role model. We all know that he started the Agape movement, and we know, maybe sometimes we think of Agape as a little store in the corner of the church, but really what he has done with that Agape movement is something truly incredible. Even the word Agape, it means the unconditional sacrificial love that God has for man. And using that great love that God has for us, he has made a great example of how we must continue to be charitable. We must continue to give to those who need more than we do. And he has made a point of creating many charitable institutions, especially in Kerala and in other parts of India. And so not only giving to just anybody, but the people in society who need it the most. And he has set a great example for all of our students here every year by encouraging them to raise money and donating it for charitable causes, either in India or elsewhere, starting Catholic churches in areas of India where the gospel was not known, even a few decades ago. And so those are all great examples in which he has shown us the way to live a sacrificial life just as Christ would have wanted. The second part of that quote I mentioned by St. John Paul II was that a good leader must overlook a lot. In the better part of the last 2 decades, we know that Mutholath Acha has been our leader in many capacities, as mission director, as our parish vicar, St. Mary's vicar, and of course as our Vicary General. And in those almost 20 years, he's faced a lot of challenges. And we as a community have often hurt him, but he has never held on to that,
never had any vengeful spirit or anything in his mind, has always forgiven those who have hurt him. And I think that is another great example that he has given us in the way that Christ has forgiven all of us. Mutholath time and time again shows us by his example the type of mercy that we must extend to one another as brothers and sisters. And then the final part of that quote is that a good leader corrects a little bit. So where we have fallen, where we have made mistakes, where we as a community have fallen short, Mutholath has only when necessary been good about showing us the way and standing, at the Bema, delivering the gospel and then sharing with us how we need to apply that in our lives. He has made a great point of correcting the things that need to be corrected, and that is what has led our community to where we are today. So finally, I would like to say, as I am standing here to represent our CCD school and our youth ministry, as Aaron mentioned, one of the most important things that we know about Mutholath is that he will always take the time to say a few words at least for our youth. A lot of times the youth and the young people in a church are always forgotten or not thought of as important, but Mutholath knows that the future of this church and of our community is always with the youth. And so for 17 years now, he's been doing that, and for that reason, kids that weren't even born when this church was started will be graduating high school this year. So if you think about that, right, these are children that have had this parish community as their home for their entire lives, and so we have Mutholath to thank for that. So once again, on behalf of all of our CCD teachers, students, and all of the youth of this parish, I want to extend our heartfelt thanks and gratitude to Mutholath for many, many years of dedicated service. We wish you nothing but the best, Acha, as you move forward in your ministry to Houston. And we know that Chicago, your piece of your heart will always be here at Sacred Heart, and so we expect to see you often. Thank you so much. Thank you. അച്ഛൻ്റെ പ്രബോധന ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ പള്ളിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജോൺസ് അച്ഛൻ. അച്ഛനെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായി അച്ഛൻ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നൗ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ജോൺസ് അച്ഛൻ, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. Our beloved Mutholath, my dear sisters and brothers, വളരെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, മുത്തോളത്തിനെ പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു, ഇനിയും കേൾക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നയാളാണ്, എത്രമാത്രം എഫർട്ട്, എത്രമാത്രം എനർജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് പേഷ്യൻസിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ. ഞാൻ മുത്തോളത്തിനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിലൂടെ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആസ് എ ചാപ്ലിൻ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഒരു ഇടവകയിൽ ആസ് എ പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റ്, how much responsibility he has, and as a chaplain, how much responsibility he has in the hospital. And in addition to that, his missionary work in different parts of Kerala, in different parts of India, and for the Chicago diocese, Malabar diocese. And then as a writer, he wrote many books. In such a way, he becomes a respectable personality, an honored, respectable personality in our church, an inspiring personality. അതുപോലെ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം, എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കാര്യം, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഏത് മനോഭാവത്തോടു കൂടി മുത്തോളത്തിന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവകയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ, അതുപോലെ സമുദായത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നു. വളരെ മുത്തോളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നെർവസ് ആയി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി
ആ സമയത്ത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഓരോ കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സമാപനത്തിൽ കേട്ടു നമ്മുടെ പുതിയ പള്ളി മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ നോക്കിക്കണ്ട രീതി വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ക്ഷമാപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കണ്ടപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ക്ഷമയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് മുത്തോളത്തച്ഛൻ നമുക്ക് തരുന്ന മാതൃക. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം 10-20 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവഴിയിലായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തോളത്തച്ഛൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും മുഴുവൻ എനർജിയും ഈ ഇടവകയെ വളർത്താനായിട്ട് തൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം നമുക്കറിയാം. ഒത്തിരിയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ സാമ്പു പറഞ്ഞു, ഒത്തിരിയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ തൻ്റെ അറിവ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ച ഒരു ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. സംഗതി ആ ബൈബിൾ പാണ്ഡിത്യം, ആ ബൈബിളിലെ ഏത് രീതിയിൽ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ബൈബിളിനെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചു തരുന്ന ആ മുത്തോളത്തച്ഛൻ. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ അനുകരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ട്, പക്ഷേ ആ നഷ്ടം ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല മുത്തോളത്തച്ഛൻ, മറിച്ച് ഇനിയും അനേകർക്ക് മുത്തോളത്തച്ഛന്റെ ആ നല്ല മാതൃക, ആ അറിവ്, ആ കഴിവ്, ആ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം അനേകർക്ക് സംലഭ്യമാകേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വളർച്ചയായിട്ട് കൂടി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുകയാണ് മുത്തോളത്തച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ പുതിയ ഇടവകയിൽ മുത്തോളത്തച്ഛന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരാനായിട്ട്, അതോടൊപ്പം മുത്തോളത്തച്ഛൻ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നൽകിയ എല്ലാ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നില്ല, അതിന് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കും. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശരിക്കും മുത്തോളത്തച്ഛൻ he was really a blessing and inspiration for each and every one of us, and I congratulate മുത്തോളത്തച്ഛൻ on this occasion. Thank you. ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിൻസെന്റ് പോളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സെക്രട്ടറി കാത്തലിക് ചർച്ച് PRO ശ്രീ ബിനോയ് കിഴക്കനടി. എൻ്റെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ ഏവരുടെയും മുത്തും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായ മുത്തലച്ച, എബ്രഹാം അച്ച, യോനസ് അച്ച, എൻ്റെ പ്രിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെ, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 2014 മുതൽ മുത്തലച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ PRO എന്ന നിലയിലും 2016 10th ആനിവേഴ്സറി സോണിയർ എഡിറ്റർ സെയിൻറ്റ് വിൻസെന്റ് പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, യൂക്രിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററി കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ മെത്രാൻ ആകേണ്ടിയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാനോട് അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഊർജ്ജസ്വലതയും മികച്ച ആശയങ്ങളുമുള്ള കർമ്മധരതയിൽ ഒന്നാമനും ഷിക്കാഗോ രൂപതയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം വഹിച്ച നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനയത്തിന്റെ സർവാധിപനും ജ്ഞാനായ ചരിത്ര പണ്ഡിതനും നമ്മുടെ ഇടവയിലെ സെന്റ് പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു, ലീഡർഷിപ്പിൽ ജ്ഞാനായ രൂപതയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനീയനും ജ്ഞാനായോളജി രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യക്തി, ലോകത്തിലെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായ ഷിക്കാഗോയിൽ 17 വർഷം വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ ഈ ഏക ഇടയിലെ പറ്റി പറയുവാനായിട്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം മതിയാകുകയില്ല. മണിക്കൂറുകളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കഴിവുകൾ. അപ്പം ഞാനത് ചുരുക്കത്തിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം അച്ഛനെ പറ്റി പറയും നമ്മളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് പറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ, എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരേ ഇടവയിൽ തന്നെ 17 വർഷം പ്രവർത്തിയിടണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹവായ്പും കരുണയും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. 2004 മുതൽ
നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ അനവധി ജ്ഞാനായ മിഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും അതിനുശേഷം അവ ഇടവുകളാക്കുവാനും സാധിച്ചത് മുത്തോളത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും സമുദായ സ്നേഹവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അനേകം പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് പ്രവാസി ജ്ഞാനായക്കാരുടെ പ്രഥമ ദേവാലയമായ നമ്മുടെ ഇടവകയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സെമിത്തേരി, റെക്ടറി എന്നിവയെ സ്ഥാപിച്ചതും ഇതിന്റെ മാതൃകയിൽ മറ്റനവധി ജ്ഞാനായ ഇടവുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ. സുവിശേഷങ്ങളിലെ ഓരോ വാക്കും പോലും കൃത്യമായി വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പ്രകാശനം ചെയ്ത റവറൻഡ് ഫാദർ എബ്രഹാം മുത്തോളത്ത് രചിച്ച ജൂറി ഓഫ് ദ വേർഡ് ബിലീവ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ടീച്ച് എന്ന പുസ്തകം ബൈബിൾ പഠിതാക്കൾക്കും വചന പ്രഘോഷകർക്കും മത അധ്യാപകർക്കും പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വൈദികർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. ഇത് മാത്രമല്ല, സംശയം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നേതാവാകാം, നേതൃത്വ പരിശീലനം, ബൈബിൾ ഗെയിംസ്, വൈദിക നേതൃത്വം, ഇന്ന് നാളെ പ്രശസ്തമായ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട ഡോളർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായ അന്നാമ ചേർത്തി അമേരിക്കയിൽ പതറുന്ന പീലാത്തോസ് എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണല്ലോ നമ്മുടെ മുത്തോളത്തച്ഛൻ. പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ 43 സംവത്സരം പൂർത്തിയാക്കി ഷിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ രൂപതയ്ക്കും ജ്ഞാനായ രീതിയിലും നിശ്ചിത സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇടവ വികാരിയായും ആശുപത്രി ചാപ്ലിനായും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് റവറൻഡ് ഫാദർ എബ്രഹാം മുത്തോളത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രശംസാവഹമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നേരെ പോകുന്നത് ഈ അഗാപെ സെന്ററിൽ ഈ സേവന പ്രവർത്തനം കാണുന്ന നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കോട്ടയം അതിരൂപതയിലെ തനിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിതരായി ലഭിച്ച വിലപിടിപ്പുള്ള സ്ഥലം കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കൈമാറി മുത്തോളത്തച്ഛൻ അതിനോടനുബന്ധമായി കൂടുതൽ സ്ഥലം വാങ്ങി നൽകുകയും അവയെ അഗാപെ ഭവൻ, ഗുഡ് സമരീറ്റൻ സെന്റർ, മുത്തോളത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം, ഇമ്പാക്ട് സെന്ററുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. അന്ധബധിരരെയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും അംഗവൈകല്യവും ബാധിച്ച ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്. കോട്ടയം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറായ ഫാദർ എബ്രഹാം മുത്തോളത്ത് അച്ഛനാണ് ആ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമുള്ള CBR അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരളത്തിൽ വിപുലമായ തോതിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, മിയാവി രൂപതയുടെ അനേകം ദേവാലയ സ്ഥാപനത്തിനും തുടർന്നുള്ള പദ്ധതികൾക്കും തുടർ സഹായം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തകരെയും ചെറുകിട കർഷകരെയും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹാധിഷ്ഠിത പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മുത്തോളത്തച്ഛൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ആദരവോടെ കാണുന്നു. അമേരിക്കയിലെ സീറോ മലബാർ രൂപതയിലും ജ്ഞാനായ റീജിയനിലും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുത്തോളത്തച്ഛൻ മിഷൻ രംഗത്തും സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തും ചെയ്യുന്ന സംഭാവനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണല്ലോ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കല്ല, മറിച്ച് സമുദായ ഉന്നമനത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കുമാണല്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സമാധാനപരമായി കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ഏറെ വിശിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ മുത്തോളത്തച്ഛന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതമൃതവുമായി നമ്മുടെ ഇടവിലെ അംഗങ്ങളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് 2016 നടത്തിയ സ്റ്റേജ് ഷോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഷിക്കാഗോ സ്റ്റാർ നൈറ്റ് എന്ന സ്റ്റേജ് ഷോ ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തോളം ഡോളർ നമുക്ക് സമാഹരിക്കാനായ ഈ സ്റ്റേജ് ഷോ മുത്തോളത്തച്ഛന്റെ ശിരസിൽ എടുത്തു പറയപ്പെട്ട ഒരു പന്തുവരാണ്. അത് അച്ഛന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത്ര ലീഡർഷിപ്പ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിൽ 20 മണിക്കൂറും അച്ഛൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാതെ കാര്യം അച്ഛൻ ഇതിന്റെ എന്താണ് റിവ്യൂ. അച്ഛൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അച്ഛൻ കുർബാനയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിനോ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഏത് അവസരത്തിലും അച്ഛനുടനെ റിപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഏത് കാര്യത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് അച്ഛനാണ്. നമുക്കെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള
ഒരു ശക്തനായ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിലെ തന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്കപ്പെട്ട ഒരു വികാരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം മുത്തോലത്തച്ഛൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയത്തെല്ലാം ആത്മീയ ഗുരു, മിഷനറി, ലീഡർ, ആതുര പ്രവർത്തകർ, ഗ്രന്ഥരചിതാവ്, അഭിനേതാവ്, കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലെല്ലാം സർവകലാ വല്ലഭനായ ഈ സമൂഹത്തിനും ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിനും ഫൊറോണയ്ക്കും മുത്തോലത്തിന് ഇതെല്ലാം നന്മകൾക്കും ഞങ്ങൾ എവിടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രനാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവില്ലെന്നും അച്ഛൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വി ലവ് യു, വി സല്യൂട്ട് യു ആൻഡ് വിഷ് യു മുത്തോലച്ച. Now, on behalf of Women Ministry, I invite Shiva Mutholath, the Women Ministry Coordinator. Please come forward. യാത്രയപ്പിൻ്റെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും കേട്ട് മനം കുതിർന്ന് മാക്സിമം പുഞ്ചിരിയോടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോലത്തച്ഛ, ജോണസ് അച്ഛ, മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ 14 വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ പല വേദികളിലായി മുത്തോലത്തച്ഛനുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി വിമൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ കോർഡിനേറ്ററായി നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിമൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, പല കാര്യങ്ങളിലും പര്യാപ്തമാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 94 ഖണ്ഡികയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഹൈറാർക്കി വഴി മാത്രമല്ല, അൽമായം വഴിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവാചക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇടവകയിൽ വിവിധ മിനിസ്ട്രികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അൽമായർക്ക് സഭയുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അച്ഛൻ വഴി സാധിച്ചു എന്നത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യമാണ്. വിമൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും അതുവഴി മിനിസ്ട്രിക്ക് കറക്റ്റായ വിഷനും അതനുസരിച്ച് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിലുപരി ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അനേകം പേരെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും കുടുംബങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന കപ്പിൾസ് റിട്രീറ്റ്, ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് റിട്രീറ്റ്, ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഡിവോഷൻ, റോസറി പ്രൊസഷൻ തുടങ്ങി അനവധി ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വിമൻസ് മിനിസ്ട്രി വഴി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അനേകം പേരെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനും അച്ഛൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുവഴി ഇന്ന് ഡെയിലി ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിൽ 100-ൽ ഏറെ പേർ പങ്കെടുക്കുകയും അനേകം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വചനം വഴി സാധിക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മുത്തോലത്തച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് നടക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവകൃപയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹാ റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാം വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: കഷ്ടത സഹനശീലവും, സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും, ആത്മധൈര്യവും പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അച്ഛൻ്റെ സഹനശീലത്തിലുണ്ടായ ആത്മധൈര്യമാണ് അച്ഛനെ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിത രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മിഷണറിയുടെ ജീവിത രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നു വലുതായ മുത്തോലത്ത് അച്ഛന് സഹനത്തിന്റെ നടുവിലും തളരാത്ത മറ്റുള്ള സഭകളോട് വ്യഗ്രത കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ആ തീഷ്ണതയും ചുറുചുറുക്കും മുന്നോട്ടുള്ള അച്ഛന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അച്ഛ വിമൻസ് മിനിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകളും അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. May the Lord bless you always as you continue the mission in Houston. Thank you. Now, on behalf of Men Ministry and also representing the parents of the CCD students, I invite Lins Tanichotil. Please come forward. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകളോട് ചേർന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് കരുതുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിത അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എത്തേണ്ടതാം ഇടത്തെത്തിയാലും ശരി, മധ്യേ മരണം വിഴുങ്ങിയാലും ശരി, മുന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കും, വഴിയിലെ മുള്ളുകളൊക്കെ ചവിട്ടി വിധിച്ചു ഞാൻ. അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു നേതൃശൈലി മോശയുടേതാണ്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു കനലായി ഇരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മോശയുടേത്. സ്വന്തം വലതുകാല ഇടതുകാലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു ജനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വയം നിർണയം എന്നൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു വടിയായി മാറിക്കൊണ്ട് അജപാലനം ചെയ്ത് ആ ജനതയെ വെളിച്ചത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിച്ച മോശ, വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന യുഗപുരുഷൻ, ആ ജനതയ്ക്ക് അവർക്ക് അയാൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകി, അവർക്ക് അയാൾ പ്രബോധനം നൽകി, മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾക്കായി അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അയാൾ അവരെ പടുത്തുയർത്തി. തന്നെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെയും സത്യങ്ങൾ മാത്രം അയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞു. അയാൾക്കെല്ലാം ദൈവം അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച ജനമായിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ അവിടുത്തെ തിരുച്ചിത്തപ്രകാരം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വരെ അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു മോശ. കാണാവുന്ന ദൂരത്തു നിന്ന് ആ ദേശം അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു മോശ. എന്നിട്ടും ജോർദാൻ കടന്ന് ആ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലൊന്ന് കാലുകുത്താൻ കഴിയാതെ പിന്മടങ്ങേണ്ടി വരിക. എന്നിരുന്നാലും മോശ കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു. തന്റെ ദൗത്യം അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തൊരു നേതൃത്വമാണ് മോശയുടേത്! ജനത്തെ ഉള്ളിലെടുക്കുക, ജനത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക, ആ ജനത്തെ നയിക്കുക, അതും ദുഷ്കരമായ പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലായിരുന്നുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ജനം എത്തേണ്ട ഇടത്തെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ ദൗത്യം തീർന്നു എന്ന മട്ടിൽ പിൻവാങ്ങുക. എന്തൊരു കരുത്താണ് ആ നേതൃത്വ സങ്കല്പത്തിന് തന്നെ. PR വർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള നാടകങ്ങളല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവയൊന്നും. എക്കാലത്തെയും നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് മോശ ഒരു കൈച്ചൂണ്ടയായി തന്നെ നിൽക്കും. ഞങ്ങളുടെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഇടവകയുടെ മോശ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോവുകയാണ്. അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിരിയേറെ പേർ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. പൂവിട്ടു വാഴ്ത്തി അനുകൂലികൾ ആദരിച്ചേക്കാം, വിമർശനങ്ങളുടെ കൂരമ്പുകൾ കൊണ്ട് അച്ഛനെ മുറപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ താബൂറിലും അച്ഛൻ്റെ വേദനകളുടെ ഗത്സമനിയിലും അച്ഛൻ എന്നും താങ്ങും തണലുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. റോബർട്ട് ഫോസ്റ്റിന്റെ വരികളോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you, Acha. Now, on behalf of Chicago St. Mary's Nanaya Catholic Church, I invite the trustee coordinator, Sabu Kattapuram. Please come forward. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്ത് അച്ഛ, ജോൺസ് അച്ഛ, എബ്രഹാം അച്ഛ, നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തോളത്തച്ഛൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അച്ഛൻ 2003 ഷിക്കാഗോയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ജ്ഞാനായ മിഷന്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അച്ഛൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം മൂലം
കേരളത്തിന് വെളിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇടവകയായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച് ചിക്കാഗോയിൽ സ്ഥാപിതമായി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തുടർന്ന് 14 ദേവാലയങ്ങളും 9 മിഷനുകളും ലഭിച്ചു. അച്ഛൻ 12 വർഷം വികാരി ജനറലായി നമുക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം അച്ഛനോടൊപ്പം നമ്മളേവരെയും സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കാലയളവിൽ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ റീജിയനെ മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇത് മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം അച്ഛന് കിട്ടിയത് അച്ഛൻ്റെ കഴിവും എപ്പോഴുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയും എളിമയും സൗമ്യമായ ഇടപെടലുമാണെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു. മേഗൂർ പള്ളി മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ KCS എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ആയിരിക്കുകയും അച്ഛനോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് മേഗൂർ പള്ളിയിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം കൈക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം വിവിധ കമ്മിറ്റിയിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാർഡുകൾക്കും റീജിയനിലെ മറ്റു വൈദ്യുതികളും ആത്മാക്കളും കൂട്ടായ്മയും സാന്നിധ്യവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ്മൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തതുമാണ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പുതിയ ഇടവകയിൽ എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. അവിടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും ദൈവജനത്തിന് നല്ല അനുഭവങ്ങളും നല്ല ശുശ്രൂഷയും നൽകുവാനുമായിട്ട് അച്ഛനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അച്ഛന്റെ അഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം തന്നെ. അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും അച്ഛന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുളവനാനച്ഛൻ്റെയും ലിജു അച്ഛൻ്റെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയുടെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, വളരെയേറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു രൂപതയാണ് കോട്ടയം അതിരൂപത. ഒരേ രൂപതയിലെ 2 റീത്തുകൾ നിലകൊള്ളുന്നു. സീറോ മലബാർ, ഓൾസോ സീറോ മലങ്കര. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഇടവക ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുത്തോലത്തച്ഛൻ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗമാണെങ്കിലും സീറോ മലങ്കര വിഭാഗത്തിന് അവരുടേതായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇന്നും നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പാരിഷ് കൗൺസിലിലെ സീറോ മലങ്കര വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട്. സോ നൗ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് സീറോ മലങ്കര I invite Molama Totichara, please come forward. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോലത്തച്ഛ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വൈദികരെ, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് സീറോ മലങ്കര വിഭാഗത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കോട്ടയം അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് തന്നെ നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് മാത്രമേ 2 റൈറ്റുകളുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരു രൂപതയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ അവസരത്തിൽ എൻഡോഗമിയും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എൻഡോഗമിയും ഈ 2 റീത്തുകളും ഒരേപോലെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം ഉപരി ഞാനൊരു സീറോ ജ്ഞാനായ മലങ്കര വിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുകയും അതിൽ വളരുകയും ചെയ്തതിൽ അതിൽ ഏറെ അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലായി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോലത്തച്ഛൻ ജ്ഞാനായ റീജിയന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടി എനിക്കിവിടെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. അച്ഛൻ ജ്ഞാനായ റീജിയന്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ അന്ന് മുതൽ അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെരുന്നാളുകളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നടത്താനൊക്കെ സാധിച്ചത്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അയ്യച്ചൻ പള്ളിയിലാണ്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അയ്യച്ചൻ പള്ളിയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു പെരുന്നാൾ ആദ്യം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 3 ദിവസത്തേക്കിനാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ.
ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മലങ്കര കുർബാനയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സമൂഹം വലുതാവുകയും നമ്മൾ പള്ളികൾ പലതും മാറി മാറി നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പല പള്ളികളിലൊക്കെ മാറ്റി പെരുന്നാൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2007 പ്രവാസി ജ്ഞാനായക്കാരുടെ ആദ്യ ദേവാലയമായ തിരുഹൃദയ ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ അതിലെ പാരിഷ് കൗൺസിലിലും ഫാമിലി കമ്മീഷനിലും എല്ലാം മലങ്കര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ എടുക്കുകയും മുത്തോലത്തച്ഛൻ കൂടുതൽ മലങ്കര സമൂഹത്തോട് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയാലും അച്ഛനിൽ നിന്നുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ മലങ്കര റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ മാതാദാസ് ഒറ്റത്തേക്കലാണ്. മാതാദാസ് അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ മുത്തോലത്തച്ഛനും പുള്ളിയും കൂടി ഈ നമ്മുടെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു മലങ്കര കുർബാന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവർ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ജ്ഞാനായ മലങ്കരക്കാർക്ക് ആത്മീയമായി കൂടുതൽ വളരുവാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ മാതാദാസിനെയും പുള്ളിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ജ്ഞാനായ പള്ളി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ മുത്തോലത്തച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ വർഷം അല്ല 1.5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ടൂർ നടത്തുമായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ടൂറുകളിലും തന്നെ എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ടൂറിനകത്ത് ഒന്നിലെ ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിംഗിളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത്. കാരണം അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നെ എല്ലാ ടൂറിനും പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ അതെല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല ഇതിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൂർ നടത്തി കഴിയുമ്പം അവിടുത്തെ ഗൈഡ് വന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ അച്ഛൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിക്കും, അമ്മായി ആശാൻ വിളിച്ചോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, അച്ഛാ ആശാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ വല്ലയിടത്തും പോയ എന്നെ വിളിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആശാൻ തന്നെ എന്നോട് പറയും, എടി ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്നെ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുത്തോലത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്നേഹവും കരുണയും കരുതലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ ടോണി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 മിനിറ്റ് എടുക്കാവുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അച്ഛൻ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മലങ്കര സമൂഹത്തിന്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള നാമത്തിലും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അച്ഛൻ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പാറിപ്പറക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മംഗളഗാനമാണ്. So I invite all the choir group team, please come forward. അവിടെ ഒരു മംഗളഗാനം ആലപിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി മുത്തോളത്തച്ഛ, വൈദികരെ, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഈ ഇടവക ദേവാലയം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ തൻ്റെ അജപാലനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇടഭാഗങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനായി വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കും യൂത്തിനും കുട്ടികൾക്കുമായി നല്ല റിട്രീറ്റ് ടീമിന്റെ ധ്യാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അച്ഛൻ എപ്പോഴും വ്രതസ്ഥനായിരുന്നു. ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഈ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ നല്ല കൊയറും അതിനായി ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അച്ഛൻ എപ്പോഴും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. 2 പതിറ്റാണ്ട് കാലം ചിക്കാഗോയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ സുദീർഘമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച് സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോലത്തച്ഛന് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് പ്രെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം
വ്യക്തിപരമായി അച്ഛൻ വഴിയായി സംലബ്ധമായ അനേകം നന്മകളിൽ 2 എണ്ണം എടുത്തു പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ നിയോഗിക്കുകയാണ്. 1995 ചൈതന്യ പാസ്റ്റർ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് അച്ഛനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ 17 വർഷം ഈ ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛനുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ഈ ദേവാലയം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത എന്നെ അന്ന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്തീയവും സമുദായപരവുമായ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അന്ന് ചിക്കാഗോ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു. പ്രീ-കെ മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേവാലയത്തിൽ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വേദപാഠം പഠിക്കുകയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിട്രീറ്റും മറ്റു വിശ്വാസ പരിശീലന പ്രോഗ്രാമുകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വാസപരമായ ഫോർമേഷനും അതുപോലെ സമുദായപരമായ അവബോധവും നൽകുവാൻ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനോവധകളും സഹിച്ച് അച്ഛൻ മുൻകൈയെടുത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ ദേവാലയ സംവിധാനത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനായ പ്രേക്ഷിത കുടിയേറ്റത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു നല്ല ക്രിസ്തു വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ഒരു നല്ല ജ്ഞാനായക്കാരനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന്. അച്ഛന്റെ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, യുവർ പ്രൈമറി എയിം ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻടു ഹെവൻ. താങ്ക് യു അച്ഛ, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് അവരുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം സ്വർഗം നേടുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്. The impact that you made in our life in regards to the spiritual aspect as well as Knanaya traditional aspect is enormous and we are extremely grateful for your service. ഇനിയും മുൻപോട്ട് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് സേക്രാട്ട് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ടോണി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ കൊയർ മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചൊരു വാക്ക് പറയണം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അത് സൂര്യ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഗാനശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗാനശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിലേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്ത്. ഈ ഇടവക സ്ഥാപിതമായ അന്നുകൊണ്ട് പല വോളണ്ടിയേഴ്സും മാറി മറിഞ്ഞു പോയി, പലരും വന്നു, പലരും പോയി. പക്ഷെ അന്നും എന്നും മാറാതെ ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കോർ ലീഡർ. അതൊരു അച്ഛനെ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഞാൻ അച്ഛനെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അച്ഛനോട് ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം, കാരണം മറ്റു പലർക്കും യൂത്തിലൊക്കെ കടന്നു വരേണ്ടതാണ്, അവരെ കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന അച്ഛനെങ്കിലും അച്ഛനിൽ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാറ് പറയാറുണ്ട്, ഒരു കലാകാരനും സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് അപവാദമായി ഈ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബിനോയ് സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കലാകാരന്മാരെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അച്ഛൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി. നമ്മുടെ ദേവാലയം മേടിച്ചതിന് ശേഷം സാമ്പത്തികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പലരും അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അച്ഛൻ അത് ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് വിജയിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷെ അച്ഛൻ മാത്രമാണ് റിസ്ക് എടുത്തത്. അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ പറ്റിയ വിശ്വാസം അന്ന് ശ്രീ ടോമി കൊന്നശ്ശേരി, സുനിൽ കോയിത്ര, രഞ്ജിത കിഴക്കിനടി, ഈ 3 പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടേറെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഞാൻ അവരെല്ലാം നന്ദിയോട് ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം പറ്റിയ വിശ്വാസം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബിനോയ് അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തുമാത്രം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ആ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അച്ഛന് നന്ദിയുടെ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു കോയർ ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടവകയിൽ, ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അതെൻ്റെ കഴിവല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ദാനമാണ്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സപ്പോർട്ടാണ്. അതോടൊപ്പം എന്നോട് തോളത്തോടെ ചേർന്ന് നിന്നാണ് എൻ്റെ ജോയ് സാറിനെയും ഈ കൊയറിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പേരിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അച്ഛനെ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അച്ഛനൊരു ആശംസാ ഗാനം എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായി വന്നത് വേറെ ആരുമില്ല, ശ്രീ റോയി കണ്ടോത്ര. റോയി ചേട്ടൻ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണിത്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ ജോയ് സാറ് അധ്യാപകനാണെന്നറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായി. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗാനം ഞങ്ങൾ അച്ഛന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.
അച്ഛൻ മന്ദസ്മിനും തൂവി കുർബാനയർപ്പിക്കുമച്ഛൻ കാലായ മക്കൾക്ക് തീരണം തീരാടി കർമ്മനിരതനാം യോഗി ജ്ഞാനായോർക്കൾക്കു തീരണം തേരാളി കർമ്മനിരതനാം യോഗി തിരുവള്ളാരയിൽ മന്ദസ്മിതം തൂവി കുർബാനയർപ്പിക്കുമച്ഛൻ മുത്തോലം നീട്ടി ഭൂജാതനായൊരു പൈതൽ നമ്മെ ചെറുപ്പത്തിൽ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് വൈദികനായ ഒരു ബാലൻ അങ്ങനെ മുത്തോലമുണ്ടായി സാരഥിയായി കോട്ടയം അഭിമാനമായൊരു പ്രസ്ഥാനമായൊരു മാറി തിരുവള്ളാരെ മന്ദസ്മിതം തൂവി കുർബാനയർപ്പിക്കുമച്ഛൻ യൂമസിൽ വന്നിട്ട് കാണായ ജനതയ്ക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവായി മാറി കഷ്ടങ്ങളേറെ സഹിച്ച ചെല്ലുമ്മൾക്കു പള്ളികളോടൊന്നായി വാങ്ങി മേവുണ്ടു വാങ്ങിച്ചു സെന്റ് മേരീസ് വാങ്ങിച്ചു പള്ളികൾ 15 സ്വന്തം നമ്മുടെ തറവാടുകേതും തിരുവള്ളാരെ മന്ദസ്മിതം തൂവി കുർബാനയർപ്പിക്കുമച്ഛൻ നാട്ടിലെ അംഗവിഹീനരാം മക്കൾക്ക് അത്താണിയായൊരു സെന്റർ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ പോയാൽ ഹിന്ദുവിൽ പോയാൽ ശിക്ഷാഗോ അച്ഛന് സ്വന്തം മംഗളം നേരുന്നു പ്രാർത്ഥന നേരുന്നു തിരുവള്ളാരെ
ഇനി ഒരു മിനിസ്ട്രി കൂടി ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് വരും. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലി കമ്മീഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ്. 2004 ഒരു ദിവസം ജൂലൈയിലോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മുത്തോളത്തച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ടോണി നമുക്കിവിടെ ഫാമിലി കമ്മീഷൻ ആരംഭിക്കണം. ജോണിച്ചാനായിരുന്നല്ലോ നാട്ടിൽ അത് ലീഡ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടോണിയെ അതിനുവേണ്ടി വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം എന്നെ പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ഒരു ടീമിനെ തന്നു. ഇന്ന് 20 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ മുത്തോളത്തച്ഛൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ഇടവകളിൽ പോയി പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുവാനും, അതുപോലെ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല UK-യിലും യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള കുട്ടികളെ ഇന്നും നമ്മളുടെ പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സുകളിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കൽ എല്ലാ പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സിലും ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, മുത്തോളത്തച്ഛൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അച്ഛന് തോന്നിയ ആ ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് അത് ഫലവത്തായി നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അച്ഛൻ്റെ ചിന്തയിൽ ലഭിച്ച നാനായ റീജിയനിലെ പല സംരംഭങ്ങളും ഇതുപോലെ വരും കാലങ്ങളിൽ അച്ഛനെ ഓർമ്മയിൽ നിർത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്തച്ഛ, അച്ഛൻ കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നൊരിക്കലും ഫാമിലി കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ മാറുന്നില്ല എന്ന് അച്ഛന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. കാരണം ആധുനിക പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. കാരണം ജ്ഞാനായ റീജിയനിലെ ഫാമിലി കമ്മീഷനിലെ സിറോ മലബാർ സഭയെ പറ്റിയും ജ്ഞാനായ സമുദായത്തെ പറ്റിയും ഇത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുവാൻ മുത്തോളത്തച്ഛൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. 20 വർഷക്കാലത്ത് എത്രയോ പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സുകൾ നടത്തി, ഇത്രയും ബിസിയുള്ള അച്ഛൻ, പക്ഷേ ഒരൊറ്റ പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സിൽ പോലും അച്ഛൻ സമയം കണ്ടെത്താതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുകയും എല്ലാ പ്രീ മാരേജ് കോഴ്സുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രോത്സാഹനം തന്ന് തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തിരുത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശിയായി പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്തച്ഛന് ഈ അവസരത്തിൽ ഫാമിലി കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ എല്ലാവിധമായ യാത്രാമംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ്. താങ്ക് യു. നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് അച്ഛനെ ഒരു ബസ്സൊക്കെ പിടിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ ബസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 32ഓളം പേര് സൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ അത് വിവരം അറിയുന്നത്. അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം അത് വേണ്ട, ഞാൻ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അച്ഛനെ ഞാൻ സാബുവായിട്ട് ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കണം, ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു യാതൊരു കാരണവശാലും അതൊന്നും വേണ്ട, കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നിർബന്ധിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു, പള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 5 പൈസ എൻ്റെ യാത്ര ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കരുത്. അത് ഓഫർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഉദാരമതികളായ ആൾക്കാരെ സംഭാവന ചെയ്തു. അന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവിരുന്നിനുള്ള ഭക്ഷണവും. അപ്പം കുറച്ച് പൈസ മിച്ചം വന്നു. അതെന്ത് ചെയ്യണം? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്കറിയാം അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്. ഇന്ന് പള്ളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 5 പൈസ ചെലവാക്കാതെ ഫുഡ് എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പണം നമ്മൾ മുത്തോളത്തച്ഛൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംരംഭത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ കാരണവന്മാര് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുകയൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന 2 കാരണവന്മാരായ ശ്രീ PM ജേക്കബ് പുല്ലാപ്പള്ളിൽ, ഓൾസോ കുര്യൻ ചെറിയാൻ കളപ്പുരക്കൽക്കരോട്, ഈ 2 അപ്പച്ചന്മാരോടും ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേണം ഈ ഇടവകയിലെ ഉപഹാരം മുത്തോളത്തച്ഛനെ കൈമാറുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 അപ്പച്ചന്മാരും ഒപ്പം ട്രസ്റ്റീസ് പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്.
Trustees, please stay there. നമുക്ക് ട്രസ്റ്റീസ് അച്ഛന്മാർക്ക് trustees, please stay there. And now I request all other church executives. Moving out to Father Abraham Mutholath for being an outstanding shepherd and for your dedicated personal care to the North American Cananea Catholic community and especially to the Sacred Heart Cananea Catholic Parish over the past 20 years. Sacred Heart Cananea Catholic Corona Parish, Chicago, September 10, 2023. താങ്ക് യു. ആദ്യമേ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസ് അച്ഛൻ, ഇബ്രാഹിം കടുത്തോടിൽ അച്ഛൻ, പ്രിയ സിസ്റ്റർ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഈ കുർബാനയ്ക്ക് പതിവില്ലാതെ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ്റ് മേരീസിൽ നിന്നും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പലരെയും കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് എന്നോടൊത്ത് ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് വന്നതിൽ, ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും, അതിൽ പ്രസംഗിച്ചവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നതും കേട്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ ആ ഒരു കസേര ആദ്യം താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു ശവസംസ്കാരത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗം പോലെയാണ്. അവിടെ ഞാൻ കുടുങ്ങിയുടെ ഉടനെ കസേരയിൽ പൊക്കിയിട്ടേക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതുപോലെ വളരെയേറെ വികാരനിർഭരമായും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും അക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പോകാറായപ്പോൾ ആകെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിക്കാർ ഒരു സെൻഡ് ഓഫ് തന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നു. ജോയി പിതാവൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രസംഗിച്ചു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഔപചാരികമായിട്ട് ഒരു സെൻഡ് ഓഫ് നൽകി. ഇനി അനൗപചാരികമായിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച അവിടുത്തെ ഒരു വോളണ്ടിയേഴ്സ് കുറേ പേരും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇന്നലെ സെൻറ്റ് പാസ്കലിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പള്ളിക്കാർക്ക് സെൻഡ് ഓഫ് തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരു വിവാഹത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ സെൻറ്റ് മേരീസിലെ പല ആളുകൾ, കൈക്കാരന്മാരൊക്കെ ചേർന്ന് അവിടെ നാളെ കുർബാന ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെൻഡ് ഓഫുകൾ, സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ, നന്ദി പ്രകടനങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ 20 കൊല്ലം ഇവിടെ നിൽക്കാതെ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയേനെ. അതുകൊണ്ടൊരു നഷ്ടമായോ എന്ന്. ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് 43 വർഷമായി. അപ്പോൾ അതിൽ 20 വർഷവും സേവനം ചെയ്തത് ചിക്കാഗോയിലാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം 16-17 വയസ്സാകുമ്പം നമ്മൾ സെമിനാരിൽ ചേരും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലഘട്ടം ചെലവഴിച്ചത് ഞാൻ ഏറ്റവും വരാൻ ഭയപ്പെട്ട ചിക്കാഗോയിലാണ്. ഭയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, 20 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം എന്തായിരുന്നുവെന്ന്. ചിലർ പറയും അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെന്ന്. ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് വന്നു, നിങ്ങളെന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കി. ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സ്ട്രഗിളാണ്. സഭയും സമുദായവും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു പവർ സ്ട്രഗിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുമായിട്ട്. ഇനി ഏതായാലും എനിക്ക് കുട്ടികളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. സോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഐ കെയിം ടു നോ ഫ്രം മെനി ഓഫ് യുവർ പേരൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ സാഡൻഡ്. Because I am leaving, because you have seen me throughout your life. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണ് പല കുട്ടികളും. So I had the privilege to baptize you, give you first communion, help you in your spiritual growth. And I would recommend that you keep up your faith and love our community, love your parents, respect them, and also keep in touch with your parish and your young people.
Please continue supporting our parish and be a part of your parish, even if you go to colleges. And respect the church, the priest, the sisters, and keep up your faith. As I said, as per people mentioned, our ultimate goal is not material goals, but to reach heaven. ഇവിടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീ ഹംബിൾ ബിക്കോസ് ഞാൻ സെമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് കൊച്ചച്ഛനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചച്ഛൻ അവിടെ വന്ന് സെമിനാരി വന്ന് കുർബാന എഴുതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ അച്ഛന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കഴുതയാണ്. കഴുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഒരു പ്രത്യേക കഴുതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുക. അതായത് ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് ഈശോയെ ജെറുസലേമിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു കഴുതയുണ്ട്. ആ കഴുതപ്പുറത്ത് ഈശോയെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കഴുതയുടെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ പട്ടുപരവതാനി വിരിച്ചു, അവരുടെ മേലം കയറ്റത് അവിടെ വിരിച്ചു. അവർ സൈക്കിൾ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഓശാന പാടി എതിരേറ്റു. അങ്ങനെ വളരെ ആർഭാടമായിട്ട് ആ കഴുതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ കഴുത ഒരിക്കലും അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കഴുതയ്ക്കറിയാം അവനെയല്ല, മറിച്ച് അവൻ ആരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നോ, അവൻ ആരെ സംവഹിക്കുന്നോ ആ യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് ആളുകൾ അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. ആളുകൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തുണികൾ വിരിക്കുന്നത്, അവന് വേണ്ടി സൈക്ലിംഗ് കൊമ്പുകൾ വീശുന്നത്, അവന് വേണ്ടി ഓശാന പാടുന്നത്. ഒരു ഇടവക വികാരി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. വികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിനിധിയാണ്, ഈശോയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്, പത്രാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, സഭയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ നിലയിൽ ഒരു വികാരി ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ്. ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനും വന്നവർ. എനിക്ക് പറയാൻ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടി മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ 6 പേര് വരുന്ന ഒരു ലേഖനം, അതായത് ഇതിൻ്റെ 20 വർഷത്തെ നാൾവഴികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും PDF ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിവരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അതിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് എൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഈശോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്: നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രം പച്ചവെള്ളം എങ്കിലും ഒരുവൻ നൽകിയാൽ അത് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെയാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇടവകയോട് എന്നോടും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലം മുഴുവൻ സഹകരിച്ചവരാണ്. ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വളരെയേറെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിനെല്ലാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ഈശോയെ പ്രതിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് HM-ലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പള്ളി വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്: മാതാപിതാക്കന്മാർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. അവർ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്താൽ ചോദിച്ചാൽ, പിച്ചാത്തി ചോദിച്ചാൽ, തൂക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുകയില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവർ ചോദിക്കാതെ തന്നെ കൊടുക്കും. എൻ്റെ ഒരു സമീപനവും ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഭാവിയിൽ ഈ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പോകും എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലർക്കൊക്കെ അനിഷ്ടകരമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുവാൻ ഇടയായത്. ഇനി വികാരി എന്ന് കൂടാതെ അമേരിക്കക്കാർ പറയും അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു പാസ്റ്ററാണ്. പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പള്ളിയിലെ വികാരിക്കാണ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക. പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം, ഇടയനാണ്, ആളുകളെ നയിക്കുന്നവൻ. അതും ഈശോ ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, ഞാൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവയ്ക്ക് മുൻപേ പോകുന്നു, അവയെ ഞാൻ നയിക്കുകയാണ്. ഇടയന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി അടിക്കുവാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നയിക്കുവാനുള്ളത്. കാരണം ആട് കുനിഞ്ഞു നടക്കുക, അതിന് മുന്നോട്ട് ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പൊ അതിന് മുൻപിൽ പോകുന്ന ഇടയന്റെ വടിയുടെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ആ വടി കണ്ടാണ് അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം അവൻ മുകളിലേക്ക് അധികം നോക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇടയന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുക, ആളുകളെ
പച്ചപ്പുറത്തുകളിലേക്ക് നയിക്കുക, അവയ്ക്ക് ഇളകാത്ത വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ഇളകുന്ന വെള്ളത്തിൽ അതിന് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മൂക്ക് വായി അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മൂക്ക് വെള്ളത്തിൽ കയറും. അപ്പം അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇടയന്റെ ദൗത്യം, ഇടയൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ജീവൻ അർപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തും എല്ലാ വൈദികരും ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ മാത്രമല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടയന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാണ് ഞാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 30 പേരെയോ 60 പേരെയോ 100 പേരെയോ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനകത്ത് അഭിമാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ദൈവം എളിയവരായ ആളുകളെ, കഴിവ് കുറഞ്ഞവരെ എടുത്താണ് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുക. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ്, ടീമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഒരു വൈദികൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അനവധി ആളുകൾ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത് അവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദികൻ കേൾക്കുന്ന അതേ ബാഡായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നാമത് ദൈവത്തിനും ബാക്കി നമ്മുടെ ടീം വർക്കിനും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാനസികമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായും എനിക്ക് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയേറെ ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു. കാരണം അതുപോലുള്ള സ്ട്രെസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ചിലരൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിൽ മുറകടലാളൊക്കെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റൻസി കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. അത് എഴുതിയത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ ഇറ ബയോ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ 4 things that matter most. അതായത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാസന്നരാകുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ അത് മരണാസന്നരാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഒരാൾ യാത്ര പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഒന്നാമത്തേതിലാണ് പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ. അതായത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൊച്ചനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈദികന്റെ സംസ്കാരം നടക്കുകയാണ്. പ്രായത്തിന് മരിച്ച അച്ഛനാണ്. കുന്നിശ്ശേരി പിതാവാണ് ചർമ്മപ്രസംഗം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ കുന്നിശ്ശേരി പിതാവ് പറഞ്ഞു, സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പരാതികൾ അരമനെ വരും. മിക്കവാറും അച്ഛന്മാരെ പറ്റിയും വരും. എന്നെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കത്തിക്കാൻ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറ്റി പരാതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുടെ പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഈ കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു പരാതിയും നമ്മുടെ കോട്ടയം അരമനെ വന്നിട്ടില്ല. എന്നെ പിതാവ് പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പിന്നെ ഭാര്യ ഓഫീസ് വല്ലാതെ വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അച്ഛനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും പരാതികൾ ഉണ്ടാകും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീഴ്ചകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ. ആൻഡ് ഓൾസോ രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഐ ഫോർഗീവ് യു. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം തോന്നും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാം, ഞാൻ ആരെയും ശപിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്കും അവരുടെ മനസ്സാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ അവരുടെ നന്മ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ 70 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഐ സേ ഐ ഫോർഗീവ് യു. പിന്നെ മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു. അതായത് നമ്മൾ നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്, നമ്മൾ അവരോട് നന്ദി പറയണം. അപ്പം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നന്ദി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച്, അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, സാമ്പത്തികമായിട്ടും വോളണ്ടിയർ വർക്ക് വഴിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പള്ളി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ എന്നെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി കരണക്കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ചിലര് ഞാൻ മരിച്ചു കാണാൻ കൊന്ത ചെല്ലിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തമാശനാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ആളുടെ ഒന്നും ഞാൻ പേര് പറയല.
അച്ഛൻ കാരണം അച്ഛൻ അന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാലത്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചു കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നേലും വേറെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ കാലം ഉള്ളുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരണക്കൊണ്ടയിലാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ആളുകളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്കൊരാൾ വാണിജ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ചിലരുടെയൊക്കെ തോക്കണം, അച്ഛൻ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ശരിയാ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സമുദായത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ പറ്റിയാൽ അതിൽ കൂടുതൽ നേട്ടം എനിക്ക് വരാനില്ല. അവർ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ അത് ദൈവമാണ് അതിനുള്ള ശക്തി തന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും എന്നോടൊത്ത് സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ സെന്റ് മേരീസിലുള്ളവർ, ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയവർ, അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവരിൽ തന്നെ അകാല ജന്മം അടഞ്ഞവര്, അവരെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ അവസരത്തിലും ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ പല കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ യോഗങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബലി അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ആഹാരം തന്നിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെച്ചിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ചിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രായിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വാരിക്കൊരു കൂടുതൽ പൈസ തരാറുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തരുന്നത് എനിക്കറിയാം. അവിടെ നിങ്ങളുടെ നിയോഗത്തിൽ ഞാൻ സമയം അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ the third word is thank you. നാലാമത്തേത് ഐ ലവ് യു. അതായത് 4 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുക. ഒരു വികാരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന നിലയിൽ ആ ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് നിങ്ങളോടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വികാരിയായിട്ട് വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ അച്ഛനോട്, അതുപോലെ തന്നെ അസേന്തിയായിട്ട് വരുന്ന വിൻസ് അച്ഛനോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ തലത്തിൽ നമ്മളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരുടെ സേവനം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പള്ളി വാങ്ങിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക. ഈ അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ വൈദ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി വരുന്ന വൈദികർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വൈദികർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാം. ദേവാലയ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലെ പേജ് 373. അതിനുശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആശീർവാദം നൽകുന്നു. ഈശോ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങയോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാനും വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനും അങ്ങയെ ചെലുക്കുവാനും അവസരമാവട്ടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമായി ഭവിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മോഹവുമായി തീരട്ടെ. ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ അങ്ങയെ പ്രകൃതിയെയും വൈദിക ശുശ്രൂഷയെയും വിശുദ്ധരായ വൈദികരെയും സന്യാസികളെയും ആത്മാക്കളെയും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. വൈദികരുടെ അന്യായമറിയമേ, വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമേ, സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിർമ്മലമായി കാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ പ്രബലമൊത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് 2006 ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദേവാലയം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർത്തം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയതുമായ എല്ലാ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്നോടൊത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകണമേ. ഇവിടെ വന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച എല്ലാ വൈദികരെയും ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സന്യസ്തരെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ധാരാളം സമയവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്യാഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും മഠാധ്യാപകരെയും ഇതിലൂടെ പരിശീലനം കൂട്ടിപ്പോയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിശുരായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.